जो मैंने भी टीचर हवाई लक्ष्य रखीच से फास्ट गोटे कैरियर गोल सेट कर प्लस थ्री सरी प्लस थ्री पर डायरेक्ट पीजी करदे समस्त जानते प्लस थ्री पर पीजी तो पीजी पर कौन करेंगे ना बीईडी करेंगे। अरे आपंकर जदि टीचर ही हवाई इच्छा तेज फास्ट तो बीईडी कर पीजी डिस्टेंस रे कर तो सेमती आपंकर ही माने एज बढ़ी बढ़ी जाऊँगी किंतु सफलता हमको सही टाइम रे आपको मिलूना समस्ते जो मैंने भी प्रिपेयर होती जदि भी सब्सक्रिप्शन नौ जार भी सब्सक्रिप्शन नियंतु किंतु सैलरीटा हूँ गोटे बिगेस्ट मोटिवेशन आमर आरएचटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर हो गला दरमा है 50,000 प्लस तो से आम पूरा खुशी हो गला हाँ यहाँ पढ़वा जेहेतु 50,000 प्लस हाई स्कूल टीचर सैलरी तो एबे आमर सैलरी हूँ तो जिते जेटी जॉइनिंग करी से जेटी सैलरी थी 9,700 टंका मत मिलूला कटी कुटाकी। सर नमस्कार प्रथमे मु आपन को ये चैनल को वेलकम करुच्ची आपण को एजुकेशनल बायो विषय प्लीज आम ऑडियंस को किसी शेयर करंतु। धन्यवाद गुरु भाई मते आपण को चैनल रे इनवाइट करिथिबारु मोर नाम संदीप महांत मु एबे हाई स्कूल टीचर अछि एसएसबी टीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करिकी एसएसबी टीजीटी एग्जाम जो 2024 मसिया रे हेइथिला ओडिशा सरकार को तरफ रु तो सेठी मु क्वालिफाई करिकी बारिपदा रे पोस्टिंग हेछि मो निज जिल्ला मयूरभंज रे तो मु एबे मु कहूछि जे मोर एजुकेशनल बैकग्राउंड केमती कोन थिला तो मोर प्रथम रु सप्तम श्रेणी पर्यंत मु मो गाँ स्कूल रे ही पढ़ी तापर सप्तम पास करला परे मु अष्टम नवम दशम मु बैसिंगार थिबा एक प्राइवेट अनुष्ठान रे नाम लिखैतिली रघुनाथ उच्च विद्यालय रायकमारे मु मोर 10th करितिली तापर दशम रे मोर 516 मार्क रहितिला 86% रहितिला तापर दशम परे प्लस 2 रे घरे कहले कि साइंस करबा पई तो मु साइंस करली तो प्लस 2 रे साइंस करली मु बालेश्वर रो झाडेश्वर रेसिडेंशियल कॉलेज रे मु साइंस रे एडमिशन हेइतिली जोटा कि गोटे प्राइवेट अनुष्ठान तो सेठी मु प्लस 2 मोर सरी गला प्लस 2 रे मोर थिला 79% 10th रे थिला 86% प्लस 2 रे थिला 79% तापर कोन हला ना प्लस 2 जतले पास हेली गोटे नुआ कोर्स से तबे लॉन्च हेइताय जे इंटीग्रेटेड बीए बीईडी इंटीग्रेटेड बीएससी बीईडी दीटा कोर्स थाय तो मु दीटा जगह अप्लाई करी सेतेबेले चारटा कॉलेज रे प्राय थिला हम ओडिसा रो हमर एमपीसी कॉलेज थिला बारिपदा रो एफएम कॉलेज थिला बालेश्वर रो एससीएस पुरी कॉलेज थिला आउ रेभेन्सा कॉलेज थिला तो मु सबु रे पकेइतिली मोर दीटा जगह रे पकेइतिली आर्ट्स रे भी पकेइतिली आउ साइंस रे भी पकेइतिली जेहेतु सेतेबेले सिलेक्शन केमती होतिला ना इंटीग्रेटेड बीए बीईडी रो तो मार्क मिसई दिया होतिला हमर 10th रे जहा रखिचे प्लस 2 रे जहा रखिचे एमती मिसई की एडमिशन करा होतिला तो मोर जेहेतु प्लस 2 रे 79% थिला कम ही जहा थिला तो मोर साइंस रे एडमिशन हेई पल्लानी तो मु मोर आर्ट्स रे सिलेक्शन हेई गला थर्ड सिलेक्शन रे तो मोर आर्ट्स रे सिलेक्शन हला फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज रे तो मु फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज रे इंटीग्रेटेड बीईडी 4 ईयर कोर्स करिथिली आउ सेठी पास हला परे मोर इंटीग्रेटेड बीए बीईडी कोर्स सरी गला परे मु डायरेक्ट जेटी एग्जाम आसीतिला से टाइम रे 6-7 मास परे आसीतिला सेतकी भितरे मु रेगुलर पीजी मध्ये करूतिली एमपीसी कॉलेज रे मो निज ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रे मु पीजी करूतिली तापर से पीजी करबा समय रे जेटी बाहरिला तो जेटी मु अप्लाई करली तापर जेटी रे भी मु क्वालिफाई हेइतिली तापर जेटी रे मु जॉइन हेई नथिली जहाले भी केस फेस चलीतिला कोन वर्ष लेट हे जाइतिला तो जेटी पई क्वालिफाई हेई सारितिली तथापि जॉइन न होबा परिस्थिति रे थिली मु तापर एसएसबी टीजीटी बाहरिला तो एसएसबी टीजीटी पई मु प्रिपेयर हेली तापर एसएसबी टीजीटी भी क्वालिफाई हेली तापर एसएसबी टीजीटी मध्ये सेमती केस हेई कि लेट हेई चलला सेते परे जेटी रो जॉइनिंग ऑर्डर माने देई देले जे मुख्यमंत्री हमको डाकितिले कलिंग स्टेडियम को जोटी हमको जॉइनिंग लेटर दिया हेतिला तापर हमें जॉइन हे जेतिलु जेटी रे तापर एसएसबी टीजीटी जता बेले जॉइनिंग दिया हला सेता बेले मु जेटी रु रिजाइन देकी एसएसबी टीजीटी जो स्कूल हेतिला सेही स्कूल रे मु जॉइनिंग ऑर्डर नै की जॉइन हेतिली एइटा थिला मोर एजुकेशनल बैकग्राउंड सहित मु कोन कोन तापर करितिली सेइटा कहि देली आपन मन आपण
22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜେଟି ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ଲିୟର କଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତେଣୁ ପୁଣି ସେଇ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଏତେ ସାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର କଲେ, ତ ୟା ପଛ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଆମ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମାନେ 4 ଇୟର ରୁ 2 ଇୟର ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ସିଲାବସ ଆଣିଲି, ତାପରେ ସିଲାବସ ଦେଖିକି ଫାଷ୍ଟ ତ ଡରି ଗଲେ ଯେ ଏମିତି ଏତେ ବଡ ବଡ ସିଲାବସ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲେ କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ କୋଚିଂ ନବା କି 4ଟା ରୁ 5ଟା ଫ୍ରି ଟାଇମ ଭିତରେ। ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ହେଇଥିଲି ଯେ କୋଚିଂ ନବା କହିକି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସିଲାବସ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରା ସବୁ ନୋଟ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମାନେ କୋଚିଂ ନ ନେଇ ମୋର ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ନୋଟ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ପଢେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡା ପଢିଲି ମତେ ଇଜି ଲାଗିଲା ବହୁତ। ତ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ସିଲାବସ ହିଁ ମାନେ ସାରିଦେଲି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଦେଖି ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ମୁଁ କୋଚିଂ ନବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ ହିଁ କରିଥିଲି ମୁଁ। କାହାର ବି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ବି ମୁଁ ନେଇନଥିଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ସେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହଉ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ପଲିଟି ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ, ସବୁର ମୁଁ କହିବି ଦେଇଛି ଯେ କୋଉଠି କୋଉଠି ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ତ ମୁଁ କୋଚିଂ କିଛି ନେଇନି କି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ବି କିଛି ନେଇନି, ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ ହିଁ ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲି। କଣ ପାଇଁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, ତ ମତେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ପଢବା ପାଇଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଯଦି ମୁଁ କୋଚିଂ ନ ନେଇ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି, ମାନେ କୋଉ ଦିନ କଣ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇବ ଅଷ୍ଟେଟ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, ଏଗୁଡା ପାଇଁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ଆମ ଓଡିଶାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଏଇଗୁଡା ପାଇଁ କେବଳ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋର ସଜେସନ ରହିବ କି ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ ହିଁ କରନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ ବେଶୀ ଟାଇମ ମିଳିବ, ବହୁତ ଟାଇମ ଆପଣ ଫ୍ରି ଟାଇମ ପାଇବେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆରାମ ସେ ନିଜେ ନୋଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ନୋଟ କରୁଥିଲି, ନୋଟ କରି କରି ପଢୁଥିଲି। ଗୋଟେ ନୋଟକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଥର ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟାଇମ ମିଳୁଥିଲା ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ। ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ ହିଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ କୌଣସି କୋଚିଂ କି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇନଥିଲି। ସାଲାରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ମୋଟିଭେସନ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରର ଦରମା କେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ରିଭିଲ୍ କରିପାରିବେ କି ମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ଆଗରେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସାଲାରୀଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ମୋଟିଭେସନ। କେମିତି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ବିଏବିଡିରେ 4 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିତେ ପାଇଲି ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରର ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲା। ତ 19,000 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ସାଲାରୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ 19,000 ଶୁଣି କହିଲେ 19,000 ଟଙ୍କା 2025 ମସିହାରେ କାମ ଦବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର କରିଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଏବେଠୁ ଆମର ଆରଏଚଟି ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଦରମା ହେଲା 50,000 ପ୍ଲସ। ତ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ହଁ ଏଇନା ପଢବା, ଯେହେତୁ 50,000 ପ୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ସାଲାରୀ। ତ ଏବେ ଆମର ସାଲାରୀ ହଉଛି 35,400 ବେସିକ ପେ ପ୍ଲସ ଡିଏ 55%। ତ 35,400 ପ୍ଲସ 55% 35,400 ର ମାନେ 18,000 ପ୍ଲସ ଏମିତି ହଉଛି, ମିଶିକି 54,000 ଏଇ ପାଖାପାଖି ହଉଛି। 54 ରୁ ପୁଣି 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟେ ଏନପିଏସ୍ ପାଇଁ। ତ 10% ସେଠୁ ନେଇଗଲେ 54,000 ରୁ 5,000 କଟିଯାଏ, 49,000 ହୁଏ। 49,000 ରୁ ପୁଣି ମାସକୁ ମାସ 2,000 ଟଙ୍କା କଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଛି। ତ 50,000 ରୁ 2,000 କଟିଲେ 47,000 କେତେ ରୁହେ। ତ ଆମର ସାଲାରୀ ଏବେ 47,000 ରୁ 49,000 ଭିତରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜେଟି ଜଏନିଂ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜେଟିର ସାଲାରୀ ଥିଲା 9,700 ଟଙ୍କା ମୁଁ ମତେ ମିଳୁଥିଲା କଟି କୁଟାକି। ତାପରେ ଏବେ ତ ସରକାର ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଟି ସାଲାରୀ 9,700 ରୁ 14,000 ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଜେଟିକୁ ମୁଁ ଛାଡିବାର ଏଇ କାରଣ କି ସାଲାରୀ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଛାଡିଲେ ଜେଟିକୁ। ତ ସାଲାରୀଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ମୋଟିଭେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ଆପଣ ବି ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ, ସାଲାରୀ ବହୁତ ଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ସାଲାରୀ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ନା 8th ପେ କମିଶନ ଆସିତେ ଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ତରଫରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ ରହିବ କି ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଫ୍ୟୁଚର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଆପଣ? ଫ୍ୟୁଚର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ ସେଟ୍ କର। କେତେବେଳେ ନା 10th ପ୍ଲସ 2 ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଟିଚର ହେବି କି ମୋର ପ୍ରଫେସର ହେଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି ଲେକ୍ଚର ହେଇତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଅଲଗା କେଠି ଯାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଅଲଗା ଲାଇନରେ। ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ 2 ପରେ ତାହେଲେ ଆପଣ +3 করতে পড়ব। +3 ପରେ ଯଦି ଟିଚର ହେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଏଡ ଟା ଫାଷ୍ଟ করতে পড়ব। କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଇଡି ତ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଆକାରରେ ହଉଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଇଡି କି ବିଏସସି ବିଇଡି ରେ ବି ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇ ପାରବେ। ନହେଲେ +3 କରିସାରି ବିଇଡି ଦେବେ।
ବିଇଡି ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଟିଚର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ତାହେଲେ ବିଇଡି ପରେ ଅଷ୍ଟେଟ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ, ଅଷ୍ଟେଟ ପରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଲେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ହେଇତେ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ଗୋଟେ +3 ରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକି ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅଛି ସେପଟେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ କିଛି ସେଟ୍ ନଥାଏ, +3 ସରିଯିବ, +3 ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଜି କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି +3 ପରେ ପିଜି, ତାପରେ ପିଜି ପରେ କଣ କରିବେ ନା ବିଇଡି କରିବେ। ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟିଚର ହିଁ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ତ ବିଇଡି କରିଥାନ୍ତ, ପିଜିଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେମିତି ବି ଭୁଲ ବହୁତ ଛୁଆ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲି ଗୋଟେ ମେସରେ ସେଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଭାଇ ଯୋଉମାନେ କି ପିଜି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକି ବିଇଡିରେ ଏବେ 2 ଇୟର ବିଇଡିରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମାନେ ଏଜ୍ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ସଜେସନ ରହିବ କି କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ଯଦି ବି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନଉଛନ୍ତି ଯାହାର ବି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ଆପଣ ଅଲଗା ବି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଫ୍ରିରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ସକ୍ସେସ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ। ଆଉ ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିଛି, ତ ସେଠୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇନସାଇଟ୍ ମିଳିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ତାର ସିଲାବସ ଆଣନ୍ତୁ। ସିଲାବସ ଆଣି ସାରିକି ସେଇ ସିଲାବସ ୱାଇଜ ହିଁ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ଏକ୍ଜାମର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ କେବଳ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିଦେଲେ ହବନି କିଛି, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମକୁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରତେ ହେଲେ। ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ ଜର୍ନି ସହିତ ମୋର ଏଜୁକେଶନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ମୁଁ କଣ କଣ ପଢିଥିଲି, କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କୋଉ ବିଷୟ ଫଲୋ କରିଥିଲି, ସବୁ କିଛି କହିଦେଲି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ମୋ ଇନଭିଟେସନକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜର୍ନିକୁ ସେୟାର କଲେ। ମୁଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଏତିକି କହିବି କି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଟିଚର ଷ୍ଟକ୍ ନାମରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଏବଂ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ସାର୍ଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିବାରୁ। ଭାବୁଛି ସବୁ କିଛି ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ।